एक ओंकार प्रसाद श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरों गद निकंदन गुर अमरदास हृदय नित त्याऊं जी हृदय नित त्याऊं गुरु रामदास गुण गाऊं गुर अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हरगोविंद सुख श्री हर राम श्री हरि कृष्ण मनाओ बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला गुरु गोविंद सिंह विशाला तारों तारा तार पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब बंदों कर अनुराग कंकारा सतगुरु तेरे वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु साहब जी इहाँ लग को घात वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह साहिब इकमाल वाली कुल आलम
10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ शहीदा दे सिरताज बाणी के बोले थे शांति दे पुंज पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी और दाता बंदी छोड़ मीरी पीरी दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तिन्हां दे चरण छो इतिहासक महान स्थान गुरुद्वारा साहिब विखे तरह शाम दे वेले दे दीवाना दी आरंभता हुई है और आपां सब तो पहला लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार सरवण करते हाँ। उपरंत गुरबाणी का कीर्तन और रहरास साहिब जी के जाप किए जाते हैं। सतगुरु जी रहमत करन बख्शिश करन भावना सहित सत संगत करन दा बल उद्यम सानू बख्शिश करन। बेअंत संगत जिथे रोजाना की तरह हाजिरी भर रही है उत्थे बहुत सारी संगत मुख सतगुरु जी पातशाह सबना दी यात्रा और कीती हुई सेवा दर ते प्रवान करन इतिहास के नाल जुड़िए। पिछले दीवाना आपां पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जीवन सरवण कर रहे सीगे। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी बाबा विधि चंद और गए ते जिहड़े बादशाह एहलकारां ने खोले सन बाबा विधि चंद जी ने वो दिलबाग और गुलबाग जिहड़े दो कीमती घोड़े सन उन्होंने लाहौर किले दे विचों संगत उस वेले बैठी सीगी ते बाबा विधि चंद जी नूं संगतां ने बेनती की कि किवें लाहौर के किले दे विचों इन्ने औखे थां तो वारी वारी ये जिहड़े दोवें घोड़े कढ के लिआंदे हन। पहला एक घोड़ा घाई बन के बाबा विधि चंद जी किले दे विचों कढण दे विच कामयाब होए हन ते दूसरा जिहड़ा घोड़ा सीगा वो एक ज्योतिषी खोजी बन के बाबा विधि चंद जी तुसीं सारिਆਂ ने सरवण किया। बड़े सुंदर ढंग दे नाल बाबा चंद जी ने इन्नी सख्त पहरेदारी दे विचों भी दूजा जिहड़ा घोड़ा है वो भी कढ के लै आंदा ते सतगुरां दे चरनां दे विच हाजिर होए सन। ते सारा जिहड़ा इतिहास है ये जिहड़ी घटना हुई है बाबा विधि चंद जी ने संगतां नूं सतगुरां दे चरनां दे विच बैठ के सरवण करवाई है। राय जोध भाई जेठा जी बेअंत गुरु के सूरमे सतगुरां दे चरनां दे विच हाजिर सन ते उस वेले फिर सारी वारता हाल सुना करके सह पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं संगतां ने बाबा विधि चंद जी की बहुत वडियाई शोभा की है कि हे बाबा विधि चंद जी ये इन्ना औखा ते इन्ना वड्डा जिहड़ा
नहीं किया, और कोई नहीं सी कर सकता। एक घोड़ा भेस बदल के किया ते फिर दूजा घोड़ा किले दे विचों ने फिर सारियां दे विच बैठ निमरता दे नाल बचन लगा, हे गुरु के प्यारे। देखो ये असल दे विच थापड़ा छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ जी दी मेरे उपर सीगी ते हन भी किसी गुरु के सिख के उपर हाथ रख दे कोई एक कारज, क्योंकि असल दे विच कृपा सतगुरु बंदे दी कोई भी जिहड़ी चतुराई है वो नहीं चलती, असल दे विच गुरु सतगुरां दी कृपा वरतदी है। जी कहन लगे कि कोई भी ये कारज कर सकता सी, सतगुरु जी किसी नूं भी भेज देंदे ते बख्शिश हुंदी, उहदे उपर हथ हुंदा ते हरेक ने एक कारज कर लेना सीगा। बड़ी निमरता दे नाल बाबा बिधि चंद जी ने बचन किया कि भाई मैं नहीं ये कुछ करन दी समर्था रखदा, ये सतगुरां दी कृपा वरती है, मेरी उस्तत वडियाई ना करो, मैं एक निमाणा जिहा सेवक हाँ, वडियाई करनी है तो छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी की करो, सतगुरां की शोभा करो। बाबा बिधि चंद जी संगत विच बैठे हुए हैं तो कुछ को समय बाद छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब के चरणों के विच बाबा बिधि कहन लगे, पातशाह मैं बादशाह नूं तक के आया हाँ, वो मैनूं जब मैं ज्योतिषी बन के किले दे विच गया सीगा कि जिस किसी ने मेरा जिहड़ा पहला घोड़ा है वो कढ़िया है, वो बंदा भावें किते भी इत्थे पहाड़ां दे विच चले, भावें वो किसी भी राज भाग दे विच जाके छुपिया होवे, मैं अपनी वड्डी जिहड़ी सेना भेज के उन्होंने खिच लियावांगा, कढ़ लियावांगा, बदल मैं उन्ना चिर शांत नहीं बैठांगा जिन्ना चिर जांदा। सतगुरु जी एक घोड़ा जान करके बादशाह इन्ना परेशान ते दुखी सीगा, गुस्से दे विच सीगा। सतगुरु जी हुण तां मैं दूजा घोड़ा भी लैके आ गया हाँ, ते हुण बादशाह होर भी बहुत ज़्यादा गुस्से दे विच होएगा ते बादशाह नूं सारा कुछ दस भी दिता सीगा। हुण मेरा मन पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी सानू जिहड़ी फौज है अपनी तैयार रखनी चाहिए है, क्योंकि बादशाह जां तां आप आ जाएगा बहुत वड्डा लश्कर लै करके, ते जां फिर हे बादशाह गरीब अपने किसी एहलकार नूं, सैनापति नूं, किसी वजीर नूं बहुत वड्डी सेना दे करके वो भेजेगा। हुण चुप नहीं बैठेगा, बड़ी जल्दी इत्थे वड्डी जिहड़ी सेना आउण वाली है। ते सतगुरु जी ये पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी सानू भी अपनी जिहड़ी सेना है अपने योद्धियां नूं तैयार करना चाहिए है। सह पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी बाबा बिधि चंद जी के ये बचन सुन के ते सतगुरां ने उस वेले फिर जंग दीयां जिहड़ियां तैयारियां हन वो करन वास्ते जिथे हुक्म जारी किया है उत्थे नाल ही, क्योंकि उस इलाके का राय जोध सरदार है बहुत वड्डा, गरीब निवाज गुरु जी के कोल ठहरे हुए सन। ते पातशाह जी राय जोध नूं पुछण लगे हैं कि हे राय जोध, तू तां इत्थे कई जंग पहला मैं सुनिया कर चुकिया है, तैनूं सारे इलाके का भेद है। हे राय जोध, सानूं की करना चाहिए है? इत्थे कोई टिकाणा, कोई किला, कोई उच्ची जगह, कोई जंगल वाले पासे, कोई टिब्बा उच्चा, जिथे जा कर के बादशाह की फौज करना दा टाकरा करना सौखा होवे, सौखा जंग लड़िया जा सकता होवे, तैनूं इस इलाके का भेत है, किहड़ी जगह है? ते राय जोध ने पहला ये बचन किया, कहन लग्या पातशाह
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜੰਗ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ ਘੋੜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਜੋਧ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਓ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੇਦੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਦੇਖੀਏ, ਭਰਿਓ ਤਾਲੋ ਜਲ ਜਹਾਂ ਲਖੀਜੈ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਲਾਅ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਜਪ ਜੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਲ ਲੱਭਣ ਕਿਤਕ ਚਾਹਤ ਜਲ ਕੋ ਤਿਸ ਬਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਜ ਕਰ ਤੇ ਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਬ ਭਾਜੇ ਧਰ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲਾ, ਸੈਨਾ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੁਖ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਵੀਂ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਭੱਜਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਟੇ ਖੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਭੇਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਗੇ ਹੇ ਰਾਜ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਇਓ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੂੰ ਧੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਠਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਿਪ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਏਗੀ, ਫਿਕਰ ਆਏਗਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਇਤਨੀ ਕੋ ਦੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, 4 ਤੇ 5 ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹਿ ਤਿਆਗेंगे ਜਲ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਤਰੂ ਪਲਾਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤਰ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਜੋਧ
ਕੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਸਾਂਝ ਰੱਖ ਲੀਜਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਜੋਧ ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1000 ਮਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੁਛ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੇ ਦਓ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਹਾਰ ਜਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਧਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਦੇ ਧਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੋਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੈਨਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭੱਥੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਬਰਛੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਉਹ ਧਨੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਰਬ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਤਵੇਂ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਗੇ ਸਨ, ਚੌੜੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਪਾਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਤੇਜ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਖੋਤੇ ਤਬੇਲੇ ਖਰੇ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰੂਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨਿਵਾਜ ਸਰਬ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਪੇ ਤਿਆਰ ਦਲ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਕਰ ਹਨ, ਸੈਨਿਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ 1000 ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੈਨਿਕੋ, ਆਪਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਕੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਰੀ ਬਾਹੋ ਹੈ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਭਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗਿਣਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਰ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰ ਦੁੰਦਬ ਕੋ ਭਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਰੀਆਂ ਤੂਰੀਆਂ ਤੀਰੀਆਂ ਤੀਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਾਰਚੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਗਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਉਹ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤੁਨੀ ਜਨ ਕਾਨ ਗਰਜਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੈਨਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਝਾਟੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਤੁਰੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੱਸ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸੁਭੱਟ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਆਨੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਆਨੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਤ ਰਣ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲੰਦੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਵੱਡੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਕਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਰੀਦਾਰ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਸ ਕੱਸ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੱਸ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਤਨ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਤਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਬੜੇ ਫੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਤੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਰਕਸ਼ ਖਾਰ ਖਪਰੇ ਪਰਵਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਨੋਖ ਸਹਿ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਮ ਕਮਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਾਰਿ ਉਪਕਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਤਨਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤੀਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਉਹ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਬਹੁ ਸੂਖਮ ਦਿਡ ਪਟ ਸੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੀ ਉਸ
लिया है। पातशाह जंग दे मैदान वास्ते ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਨੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਨੱਖ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਕੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਘੋੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਨ ਉਧਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम हे मैया अंधकूप नानक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।